ओम शांति 14 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, यही पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग अटे। यही जुगरे ही तुमे कनिष्ठरू उत्तम पुरुष हेउछ एवं विश्व परिवर्तन हेउछि। यही पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग अटे। यही जुगरे ही तुमे कनिष्ठरू उत्तम पुरुष हेउछ एवं विश्व परिवर्तन हेउछि। आजिर प्रश्न, यही ज्ञान मार्गरे केउं कथा भाबिबा द्वारा बा कहिबा द्वारा कदापि उन्नति होई परिब नाही। यही ज्ञान मार्गरे केउं कथा भाबिबा द्वारा बा कहिबा द्वारा कदापि उन्नति होई परिब नाही। उत्तर, जदि ड्रामारे थिब तेबे पुरुषार्थ करिबी, ड्रामा कराइले जाई करिबी। यही भली भाबुथिबा बा कहुथिबा पिलामानकर कदापि उन्नति होई परिब नाही। एपरि कहिबा ही भूल अटे। तुमे जानिछ एबे आमे जेउ पुरुषार्थ करुछु ताहा मध्य ड्रामारे निर्धार्य रहिछि, तेणु पुरुषार्थ करिबाकु ही पड़िब। गीत, यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। यह हेउछि कलिजुगी मनुष्य मानकर गीत, किंतु यार अर्थ को से माने जानी नाहांती। एकथा तुमे जानिछ। एबे तुमे हेला पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग सहित पुरुषोत्तम मध्य लेखिबा दरकार। पिलामानकर ज्ञानर पॉइंट से मने न रहिबा कारणरू एभली प्रकारर अक्षर लेखिबाकू भूली जाउछंती। एहा ही हेउछि मुख्य कथा। एहार अर्थकू मध्य तुमे ही बुझी पारिब। पुरुषोत्तम मास मध्य रहिछि। एहा पुणी हेउछि पुरुषोत्तम संगम युग। यही संगमर मध्य एक पर्व रहिछि। यही पर्व सबुठारु श्रेष्ठ अटे। तुमे जानिछ एबे आमे पुरुषोत्तम हेबाकू जाउछु। उत्तमरु उत्तम पुरुष, उच्चरु उच्च, साहुकारु साहुकार, नंबर 1 लक्ष्मी नारायण को कुहाजिब। शास्त्र रे देखांती बहुत बड़ प्रलय हेला। पुणी नंबर 1 श्रीकृष्ण सागर रे अस्वस्थ पत्र रे भासी भासी आसिले। एबे तुमे कौन कहब? नंबर 1 हेले यही श्रीकृष्ण, जहाँ को ही श्याम सुंदर कुहाजाए। शास्त्र रे देखाइछंती श्रीकृष्ण आंगुठी चुचुमी चुचुमी आसिले। पिला तो गर्भरे ही रही थाए। तेणु प्रथमे प्रथमे ज्ञान सागरंक ठारू उत्तमरु उत्तम पुरुष श्रीकृष्ण बाहरिले। ज्ञान सागरंक द्वारा स्वर्गर स्थापन हेउछि। एथिरे नंबर 1 पुरुषोत्तम हेउछंती यही श्रीकृष्ण एवं ये हेले ज्ञानर सागर, पाणीर नुहे। वास्तव रे प्रलय मध्य हेउनाही। केतेक नुआ नुआ संतान आसुथिबारु बाबांकु पुणी पुरुणा पॉइंट्सर पुनरावृत्ति करिबाकू पड़ुछि। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलिजुग, यही 4 युग तो रहिछि। पंचम पुणी पुरुषोत्तम संगम युग। यही जुगरे मनुष्य परिवर्तन हेउछंती, कनिष्ठरू सर्वोत्तम हेउछंती। जेपरि शिव बाबांकु मध्य पुरुषोत्तम अथवा सर्वोत्तम कहउछंती ना, से हेउछंती परम आत्मा, परमात्मा। पुणी पुरुष मानक मध्यरे उत्तम हेउछंती यही लक्ष्मी नारायण। एहाकू यही परि किए करिछंती एकथा तुमे माने ही जानिछ। पिला माने मध्य बुझुछंती। यही समय रे आमे यही परि हेबा पई पुरुषार्थ करुछु। पुरुषार्थ कोनसी बहुत बड़ नुहे, बहुत साधारण अटे। अबला कुब्जा माने भी शिखुछंती। जेउ माने किछि हेले लेखापढ़ा जानी नाहंती, सेमानक पई केते सहज करी बुझा जाउछि। देख, अहमदाबादर जणे साधु कहूथिले, मु किछि खिया पिया करू नाही। अच्छा, जदि केही सारा जीवन खिया पिया न करूछंती पुणी कौन हेला? प्राप्ति तो किछि हेला नाही ना। वृक्ष को मध्य खाद्य मिलुछि ना। स्वतः खत पानी आदि ताकू मिलुछि, जहा द्वारा वृक्षर वृद्धि हेउछि। से मध्य कौनसी रिद्धि सिद्धि पाइथिबे। यही परि बहुत अछंती, जे कि निया अथवा पानी उपरे चालुछंती।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମର ତ ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଫାଇଦା ରହିଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଦୁଃଖୀରୁ ସୁଖୀ କରାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଯେପରି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ପାର୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଯିଏକି ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ କେହି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବିକାରୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ବିକାର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି। କୁମାରୀମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୌଣସି ପାର୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପିତା ହେଲେ ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ପିତା। ଏହି ଗୁହ୍ୟ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲୋସଫର ବା ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108ର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ବନାରସ କଲେଜରୁ ପାସ୍ କରି ଉପାଧି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତାଜୀଙ୍କୁ ବନାରସ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଝାଅ କି ବାବାଙ୍କର ଉପାଧିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ରଖି ବସିଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ଜଗତଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ମାଳା ହିଁ 108ର ହୋଇଥାଏ। 8 ରତ୍ନର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ସେମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ 108ର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ କେହି 1000, କେହି 10,000, 50,000, ଲକ୍ଷେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଭଲରୁ ଭଲ ସେଠ, ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସେଠ ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ତିଆରି କରିବେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାଳା ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା। 16,108ର ମାଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସେବା କରୁଛ। ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେବା ଦରକାର। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରୁଦ୍ର ପୂଜା କାହିଁକି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି? ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ତୁମେ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ଏପରି ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏକି ଏହି କଥା ବୁଝାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ତ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିବେ ନା। ପ୍ରେରଣାର କଥା ତ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି? ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ତ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ସାରାଂଶ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ବିଘ୍ନ ଆସୁନାହିଁ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତି ଶଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବିନାଶ ହୁଏ। ଏହା କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବିନାଶ କରାଉଛି ନା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ପାପ କରିବେ କି?
ଏବେ ଶିବ ବାବା ବସି ଏହି କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି ରଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜସ୍ୱ ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧାର ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମକୁ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ରହିଛି। ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ବାବା ବହୁତ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହାର୍ଟଫେଲ୍ ହେବା ଅନୁଚିତ। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିନୁ, ମୁଖରୁ କିଛି ହେଲେ ବାହାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲୁଛି। ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଖ ଚାଲୁଛି ନା? ବାଣୀ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ସରଳ କରି ବୁଝାଇଛନ୍ତି। କେହି ମୌନରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଇସାରା କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦାତା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାର୍ଟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ନୂଆ କରିବା। ତାଙ୍କର ନାମ ବହୁତ ଭଲ, ହେଭେନ୍ଲି ଗଡ଼ଫାଦର। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ ନର୍କ ରଚନା କରିବେ କି? ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କେହି ରଚନା କରନ୍ତି କି? ଘର ସର୍ବଦା ନୂଆ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାଠ ମିଳିଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏବେ ଶରୀରଧାରୀ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ରଚୟିତା ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ହେବା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମାର୍ବଲର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସ ବା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆସୁରୀ ଚରିତ୍ର ରହିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆସି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ୍ର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏକଥା ବୁଝୁଥିବେ। ବାବା ହିଁ ରାଇଟିୟସ୍ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରାଇଟିୟସ୍ ବା ସଦାଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ରାଇଟିୟସ୍ ହେଲେ ପୁଣି ମୁକ୍ତିକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିରେ ଆସିବ। ଡ୍ରାମାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ଅନବରତ ଚାଲୁଛି। ଡ୍ରାମା ସୁଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ସର୍ବଦା ନୂଆ ଅଟେ। ଏହି ଡ୍ରାମା କେବେ ପୁରୁଣା ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ନାଟକ ଆଦି ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ବେହଦର ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟଧାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଖେଳ ଅଥବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖ କେତେ ବିଶାଳ। ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁର ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସେହି ସମୟ ଯେତେ ନିକଟତର ହୋଇଆସିବ, ସେତେ ତୁମେ ଖୁସି ହେବ। ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। କୁହାଯିବ, ଏବେ ପାର୍ଟ ପୁରା ହେଲା। ଡ୍ରାମାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁଣି ନୂଆ କରି ଅଭିନୟ କରିବ, ଯାହା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଡ୍ରାମାର ଯାହା କରାଇବାର ଥିବ ତାହା କରାଇବ, ଏକଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମକୁ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ପାଠ ପଢ଼ାର ସାରାଂଶକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ବା ପୂଜନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଠିକ୍ର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କର୍ମ କରି ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରାଉଥିବା ସଫଳତାମୂରତ ଭବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ କରାଉଥିବା ସଫଳତାମୂରତ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଏବେ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ସ୍ନେହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କର। ଯିଏ ବି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି ବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ ଏବଂ ନିଅ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ବା ପ୍ରିୟ ହେବା। ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କର, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଏହି ଦାନର ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆସିଯିବ ତେବେ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ବା ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ବା ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯୋଗର ମାନସିକ ସେବା ଅବିନାଶୀ ସେବା ଅଟେ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସାମ୍ପୁଲ ହେବ ତେବେ ସାମ୍ପୁଲକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖ, ତାହେଲେ ସହଜରେ ସେବା ହୋଇଚାଲିବ। ଯଦି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ତେବେ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବା ମାନସିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଅଛି ନା। ଏବେ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ, ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଯଦି ମାନସିକ ସେବା ବା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।